تفضلوا استراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بضيفي الصديق العزيز فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية والوفد المرافق له في زيارته الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر. تلك الزيارة التي تجسد بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين، وتوجت اليوم بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين. السادة الحضور، لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما في كافة المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية. كما شددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما اتفقنا أيضا على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكدنا خلال المباحثات أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ. وفي هذا السياق أرحب بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد الدور الحيوي الذي تطلع به مصر كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفي القارة الإفريقية. ونتطلع في هذا الإطار إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن. الحضور الكرام، تناولت وفخامة الرئيس ماكرون بشكل معمق التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن. كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال الإدارية في القطاع. وستتعرف فخامته خلال الزيارة على الجهود المصرية المبذولة لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين. السيدات والسادة، وأكد مجددا وبشكل لا التباس فيه أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل أمرا بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. وفي هذا الإطار فقد بحثت مع الرئيس ماكرون سبل تدشين أفق سياسي
ذي مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ترحيبي بمختلف الجهود في هذا الإطار. السيدات والسادة، لقد تناولت مباحثاتنا كذلك التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية بالعمومية ومشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وتم التجديد في هذا الصدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه دون انتقائية. تبحثت أيضا مع فخامة الرئيس ماكرون حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائي، حيث أكدت موقف مصر الراسخ الذي يؤمن بأن نهر النيل رابط تاريخي وجغرافي يجمع دول الحوض، ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي وتحقيق المنفعة للجميع، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام على مياه نهر النيل كونه شريان الحياة لمصر وشعبها. كما تطرقنا إلى الأوضاع في السودان الشقيق إلى جانب التطورات الإقليمية في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وقد اتفقنا في هذا السياق على ضرورة تكثيف التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق بما يحقق تطلعات دولها وشعبها نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وأكدنا على حرص مصر وفرنسا على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادي اضطرار السفن التجارية إلى اتباع مسارات بحرية بديلة أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التي استهدفت بعضا منها في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في غزة، وهو الوضع الذي أسفر عن خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبي المباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. صديقي العزيز فخامة الرئيس ماكرون، لقد سعدت بلقائكم اليوم وأجدد ترحيبي بكم في مصر، معربا عن ثقتي فأن زيارتكم وما شاهدناه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلدينا في مختلف القطاعات سيمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا. إننا أمام مرحلة واعدة نشهد فيها تجديد أواصر التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفي القلب منها تعزيز روابط الصداقة التاريخية والمتجذرة بين الشعبين المصري والفرنسي. شكرا جزيلا، واسمحوا لي أن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس، فليتفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier chaleureusement le Président Sisi pour son accueil et son hospitalité dès hier soir, dans un quartier qui vous est cher, Monsieur le Président, et merci de la délicatesse et la générosité de ce geste, et aujourd'hui avec nos délégations. Je suis très heureux d'être à vos côtés en Égypte, dans ce grand pays qui est un partenaire historique et stratégique pour la France. Je souhaite, à travers cette visite dans votre pays, honorer les liens d'amitié qui unissent l'Égypte et la France et réaffirmer notre volonté de faire encore davantage et de vous accompagner dans le chemin de stabilité, de prospérité que vous avez choisi pour l'Égypte, mais aussi dans votre agenda régional. L'Égypte est, je le redis, un partenaire stratégique de notre pays et je me félicite que ce lien étroit se soit matérialisé aujourd'hui par la signature d'un accord de partenariat stratégique que nous venons de signer. Je continuerai pour ma part à m'employer personnellement à porter ce partenariat et à le renforcer à vos côtés. Je souhaite aussi ici réaffirmer l'attachement de la France à la stabilité de l'Égypte, en particulier dans un contexte régional dégradé et alors que l'économie égyptienne est mise à l'épreuve. À cet égard, Monsieur le Président,
La France continuera de soutenir le dialogue de l'Égypte avec le Fonds monétaire international, la Commission européenne, pour la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière, ainsi aussi que la facilitation d'une mise en place de toutes les réformes qui sont nécessaires. Nos longs échanges ce matin avec le Président ont permis d'évoquer les très nombreux domaines de coopération bilatérale, denses et historiques, et les multiples crises qui secouent l'environnement régional et nous préoccupent. S'agissant d'abord de la coopération bilatérale, vous en avez rendu compte à l'instant, Monsieur le Président, elle est nourrie par une volonté constante de contribuer au développement et à la prospérité de l'Égypte et du peuple égyptien. À cet égard, la France se tient aux côtés de l'Égypte pour soutenir son agenda 2030 et le développement à travers les investissements de ses entreprises et son aide bilatérale, européenne et multilatérale. Ce matin, nous avons réitéré notre engagement à poursuivre une coopération financière bilatérale riche pour la réalisation de projets prioritaires pour l'Égypte qui contribuent à sa stabilité et à son développement. À ce titre, je salue le rôle de l'Agence française de développement, premier partenaire financier bilatéral de l'Égypte, avec 4 milliards d'euros d'engagement dans le pays depuis 2006. À l'occasion de cette visite, l'AFD signera plus de 260 millions d'euros de prêts et dons associés aux bénéfices de la population égyptienne dans des secteurs aussi variés que le transport, l'énergie, l'eau, l'assainissement. Nous aurons tout à l'heure un forum d'affaires franco-égyptien que nous conclurons et qui témoigne aussi des liens économiques étroits qui existent entre nos deux pays. À titre d'exemple, la France est le premier investisseur européen hors hydrocarbures en Égypte, avec un stock de 7 milliards d'euros d'investissement et plus de 50 000 emplois créés par nos entreprises. Nos domaines de coopération, je le disais, sont nombreux, mais je souhaite ici en mentionner quelques-uns prioritaires. Il y a bien sûr les transports urbains, vecteurs de croissance, en particulier dans une ville comme Le Caire. Nous emprunterons cet après-midi la ligne 3 du métro du Caire. Nous sommes engagés aux côtés de l'Égypte en matière de construction de métro depuis 1984. Et cet engagement se poursuit à travers, d'une part, la modernisation du matériel roulant de la ligne 1, dont le financement a mobilisé un montant exceptionnel de 777 millions d'euros en prêts concessionnels, et d'autre part, le projet de construction de la ligne 6, qui constitue une priorité pour l'Égypte et pour la France. Nos entreprises sont mobilisées, elles seront à nos côtés cet après-midi. Il y a également la coopération en matière de santé, qui s'inscrit dans le cadre des efforts qui sont les nôtres, et de la signature du partenariat en matière de lutte contre le cancer avec l'IGR, à des signatures industrielles avec Sanofi et d'autres groupes français. Ceci marque un renforcement de notre partenariat bilatéral, mais également des efforts humanitaires et sanitaires que nos deux pays font en faveur de la population civile de Gaza, qui vient d'être renforcée avec la signature d'un nouveau protocole. Il y a de nombreux domaines que je pourrais ici convoquer, l'agroalimentaire, l'énergie, les services, ce que nous signerons cet après-midi aussi avec Capgemini, une mobilisation exceptionnelle pour l'embauche des jeunes talents et des ingénieurs égyptiens. Évidemment, le domaine de la défense est au cœur de la relation bilatérale de confiance. Vous avez été le premier à l'export à faire confiance aux Rafales français. Beaucoup vous ont suivi ensuite. Et en effet, de l'aérien au maritime, dans toutes les catégories, nous avons un partenariat très étroit que nous allons encore renforcer à l'occasion de cette visite avec l'Égypte, au jour même où les 2 Rafales du 2e lot arrivent sur votre sol et au moment où nous nous exprimons, ils sont dans les airs. Il y a également notre coopération éducative et universitaire. La tenue des assises franco-égyptiennes de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, à laquelle j'assisterai, constitue une étape importante dans le rapprochement des établissements de nos deux pays. La refondation de l'Université française d'Égypte et la construction en cours de son nouveau campus participent directement à ces efforts. Et nous sommes engagés à promouvoir le développement des écoles francophones en Égypte, avec un objectif de 100 écoles fixées, et à améliorer l'enseignement du français comme 2e langue. Nous en avons longuement parlé. Et puis il y a la coopération en matière culturelle, évidemment notre coopération archéologique qui est au cœur de cette relation. J'aurai l'occasion ce soir de rencontrer beaucoup d'artistes qui
tresse la relation entre nos deux pays, mais de nos musées, nos ballets, nos orchestres et nos artistes. Nous souhaitons en effet faire là aussi davantage pour renforcer le lien entre l'Égypte et la France. Au-delà de cette relation bilatérale, c'est évidemment notre vision commune de la situation dans la région qui nous unit. Et je me souviens comme d'hier de l'automne 2023 où j'étais à vos côtés quelques semaines après l'attaque terroriste lancée par le Hamas contre Israël et alors que la situation tragique humanitaire à Gaza avait déjà commencé et nous nous exprimions d'une même voix, cher Président. Et merci de nous accueillir demain à La Riche et je suis très heureux d'être à vos côtés dans cet avant-poste du soutien humanitaire aux populations civiles gazaouis. L'Égypte et la France partagent une convergence de vues qui rend notre travail en commun essentiel. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive, et à cet égard, je veux saluer les efforts inlassables déployés par l'Égypte en faveur justement du cessez-le-feu et de la libération des otages. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur, et je veux le redire ici avec force. Nous nous opposons fermement au déplacement de populations et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Je réitère également mon plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza endossé par la Ligue arabe le 4 mars dernier. Et je salue ici le travail crucial de l'Égypte sur ce plan, qui offre une voie réaliste à la reconstruction de Gaza et qui doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans l'enclave, dirigée par l'autorité palestinienne. Le Hamas ne doit avoir aucune part à cette gouvernance, ne doit plus constituer une menace pour Israël. Nous en avons parlé encore ce matin et hier soir avec le Président, et nous aurons l'occasion dans un instant d'être rejoints par le roi de Jordanie pour évoquer plus longuement ce sujet essentiel pour toute la région et au-delà. Mais nous avons la conviction profonde que c'est en effet seule la réponse politique qui permettra d'assurer la stabilité et la sécurité à Gaza et dans toute la région. Et c'est en ce sens que nous allons œuvrer, c'est-à-dire dans la perspective de la conférence internationale pour les deux États, que la France coprésidera dans quelques mois avec l'Arabie saoudite et que nous souhaitons travailler en détail avec vous. Au-delà, la France partage avec l'Égypte un agenda plus général de stabilité régionale. Nos deux pays sont préoccupés des risques d'escalade en mer Rouge, où la liberté de navigation doit être préservée, et le passage de notre groupe aéronaval dans le canal de Suez illustre la mobilisation de la France à cet égard. Nos deux pays souhaitent également une solution diplomatique à la crise nucléaire iranienne, nous l'avons évoqué avec le Président hier, qui risque sinon d'aggraver sérieusement l'insécurité dans toute la région. La France y travaille avec ses partenaires pour limiter drastiquement le programme nucléaire iranien, mais aussi traiter la question des missiles et de l'interférence régionale. Le Président a évoqué la Syrie. Je sais que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le Président de transition. J'ai eu à deux reprises ce dernier et longuement ces dernières semaines. La France soutient la transition vers une Syrie unie, stable, souveraine et inclusive, dans le respect de toutes les composantes de la société syrienne, en refusant tout entrisme étranger, toute déstabilisation, mais avec une Syrie pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la stabilisation de la région. C'est en particulier une nécessité pour le Liban. Vous avez eu des mots forts à l'instant en soutien du président Aoun et du Premier ministre Nawaf al-Salam, je les partage. Nous sommes attachés à la souveraineté du Liban et à sa stabilité. Là aussi, le cessez-le-feu doit être respecté et le Liban pleinement recouvrer sa souveraineté pour que les forces armées libanaises, aidées par le mécanisme de suivi et par les Nations Unies et la FINUL, puissent assurer la sécurité sur son sol et la lutte contre tous les mouvements terroristes. Nous avons évoqué également le Soudan et l'Éthiopie avec le Président. Au Soudan, à quelques jours du 2e anniversaire du déclenchement de ce terrible conflit,
Nous n'oublions pas les souffrances du peuple soudanais, ce grand peuple ami de la France et frère de l'Égypte qui subit aujourd'hui l'une des pires crises humanitaires au monde. L'un comme l'autre, nous agissons pour y répondre. Nous n'abandonnerons pas le Soudan et nous continuerons à agir ensemble en faveur d'un règlement négocié et du retour de la paix, fidèle en cela aux engagements pris lors de la conférence de Paris il y a bientôt 1 an. Et quant à l'Éthiopie, pays ami de la France également, nous ferons tout notre possible, je l'ai dit au Président, pour que les questions les plus sensibles et les plus vitales quand on parle de l'eau et de ce fleuve central pour la région et pour l'Égypte, pour que les accords qui s'imposent soient trouvés et que le voisinage, que le partage de ce fleuve puisse être harmonieux. Enfin, j'aimerais ajouter un dernier mot sur l'Ukraine. Nous soutenons l'objectif de mettre fin à la guerre, objectif poursuivi par le président Trump, et nous souhaitons une paix solide et durable qui garantisse, vous le savez, la sécurité de l'Ukraine et celle de tous les Européens. Cette paix sera bénéfique pour tous, car nous mesurons, et ici pleinement, les conséquences de la déstabilisation, et en particulier en termes agroalimentaires, que l'agression russe en Ukraine a pu faire vivre à de nombreux peuples, l'Égypte et beaucoup d'autres dans le continent africain. C'est pourquoi il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition, qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Jeddah le 11 mars dernier. Cela fait presque 1 mois que non seulement la Russie y impose une fin de non-recevoir, mais qu'elle accroît les bombardements contre les civils, avec encore des pertes tragiques il y a quelques jours en Ukraine. Et je veux redire ici au peuple ukrainien notre amitié. Et je veux ici saluer la constance de vos prises de position internationales, de vos votes aux Nations Unies, et la clarté et la fermeté avec lesquelles vous tenez cette voie. Et je le dis ici, alors qu'il y a pu avoir parfois beaucoup de commentaires, nous avons en commun avec le président Sisi, qu'il s'agisse de Gaza ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, eu une même voix, celle de la paix. Et il y a une chose qui unit l'Égypte et la France, il n'y a pas de double standard. Et la position que vous tenez sur l'Ukraine est très forte. Et vous savez la position que nous tenons sur Gaza. Quand on défend la paix, on la défend partout. Quand on défend la souveraineté, on la défend partout. C'est la position qui unisse l'Égypte et la France. Merci infiniment, Monsieur le Président, de votre accueil. Et au fond, l'histoire nous dépasse, qui a lié nos 2 grands peuples. Elle est au quotidien nourrie par les coopérations que nous avons signées ce jour. Et je crois aussi pouvoir dire qu'elle est nourrie par l'amitié qui nous lie. Alors à nous de continuer à faire de grandes choses. Merci, Président.